الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکئی والسؤال. محترم حضرات و عزیز بچوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جو سوال باقی ہوں گے اس کے دوسری نشست میں آپ کو جواب دیں گے، لیکن آج سوال تو اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں نے لا کر کے رکھ دیا میرے سامنے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ سب کا جواب دوں، اور اگر نہیں تو پھر ایک آدھ نشست اگر آپ لوگوں کو شوق ہوگا تو انشاءاللہ کر لیں گے. اچھا، پہلا سوال یہ کیا ہے کہ کیا دین اسلام صرف 30 سال غالب رہا؟ آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس سے قطعی اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ جو مشہور کر دیا گیا کہ 30 سال تک اسلام جو ہے وہ اپنے اصل یعنی نفاذ رہا اسلام کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام غالب نہیں رہا، یہ ایک دم غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اس حدیث میں 30 سال تک خلافت کی بات ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خلافت چینج ہو جائے گی. اس کے بعد بھی کم سے کم 1000 سال تک، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں 30 سال کے بعد جو ہے وہ خلیفہ کے انتخاب میں تبدیلی آئی ہے. لیکن رہا یہ کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول پر جو ہے وہ حکومت کا چلنا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. زیادہ سے زیادہ 2 مسئلے میں فرق آیا تھا میری سمجھ سے. ایک تو یہ تھا کہ طریقے انتخاب میں فرق آیا تھا، اور دوسرے جو ہے جو بیت المال تھا اس کے کانسیپٹ میں کچھ فرق آیا تھا. بٹ کیا جو ہے قرآن مجید کے احکامات بے عینی جاری تھے، اور یہ تقریباً 1000 سال تک جو ہے وہ جاری رہا. لہذا یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ اسلام دین جو ہے وہ اسلام 30 سال تک رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا غلبہ نہیں رہا. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب نیک بننے کا آسان نسخہ بتائی ہے. آج کل لوگوں کی عادت جو ہے نا وہ شارٹ کٹ جانے کی ہو گئی ہے، کہتے ہیں ہر چیز شارٹ کٹ. اچھا، بہرحال میں اس میں 3 باتیں بتاتا ہوں، اور یہ بڑی شارٹ کٹ ہیں. اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو متقی بن جائیں گے، اور اگر 2 چیزیں اور کر لیں گے تو ہر حال میں مطلب اگر پہلے بیان کر رہا ہوں 2 چیزیں اگر وہ کر لیں تو جہنم سے بچ جائیں گے، اور اس 2 کرنے کے بعد اگر یہ 3 چیزیں اور اختیار کر لیں تو متقی پرہیزگار بن جائیں گے، بزرگ ہو سکتے ہیں. تو پہلے ہم وہ جہنم سے چھٹکارے والی بات کرتے ہیں. اگر مسلمان اپنی زندگی میں 2 باتوں کو اختیار کر لے، ایک یہ کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں چیزیں اس پر عمل کرے، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منیمم کوالیفیکیشن جو جنت میں جانے کی ہے وہ یہ 2 ہے کہ فرض کو ادا کرنا اور حرام سے بچ جانا. یہاں پر لیکن جو سوال کیا گیا ہے نیک بننے کا، اس کا مطلب یہ اس سے اوپر کی بات کی جا رہی ہے. تو 3 چیزیں ہیں، اگر ان 3 چیزوں پر عمل کر لے آدمی تو متقی پرہیزگار بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے. نمبر 1 کہ جب آپ نیکی کا کوئی کام کریں، برائی کا نہیں، نیکی کا جب کوئی کام کریں تو ایک مرتبہ یہ سوال ضرور کریں کہ یہ کام اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی 11ویں مناتا ہے، اس پر بحث نہیں کہ 11ویں جائز ہے یا ناجائز ہے. فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں جائز ہے، فلاں کہتے ہیں ناجائز ہے. مولویوں کو چھوڑ دیجئے، آپ یہ بتائیے، یہ معلوم کر لیں صرف جو جائز کہتا ہو ان سے یہ پوچھ لیں کہ صاحب اللہ کے رسول نے کیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہاں کیا ہے تو ان سے کہہ دیں کہ میں آپ کے کہنے تک کر رہا ہوں، اگر گناہ ہوگا تو اس کے آپ ذمہ دار ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے اور صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو پھر وہ کتنی بھی دلیلیں دیں، اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو اس کام کو چھوڑ دیں، تو آپ کی زندگی میں خود بخود بدعت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. بدعت نہیں ہے، بدعت کا داخلہ نہیں ہو سکتا. تو نیکی کے کام میں اس بات کو دھیان رکھیں کہ جب بھی نیکی کا کوئی قدم اٹھا، کوئی بھی نیکی کام کریں، قرآن خوانی کرنے جا رہے ہیں، 11ویں کرنے جا رہے ہیں، کسی عرس میں جا رہے ہیں، قبر پہ جا رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں صرف ایک مرتبہ یہ ضرور غور کر لیں کہ
یہ کام اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا، کیونکہ بدعتی کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ توفیق اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے یہ کام نیک ہے، لہٰذا وہ توبہ کیوں کرے گا؟ مثال کے طور پر میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، میں جانتا ہوں فجر کی نماز پڑھنا چاہیے، لہٰذا میں فجر کی نماز پڑھنے پر توبہ کیوں کروں گا؟ اگر اللہ غلطی ہو گئی ہے تو یہ نماز پڑھنا تو مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح عرس میں جانے والا توبہ کیوں کرے گا؟ اسے تو معلوم ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، لہذا نیکی کے کام میں اس بات کو پہلے شور کر لیں کہ یہ کام اللہ کے رسول اور اللہ نے کیا ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے نا تو اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے لیں تبھی اللہ یاد ہوتا ہے، وہ تو ذکر باللسان ہے۔ اگر آپ کو کبھی وقت لگے تو میری تقریر ذکر کی حقیقت سنیے گا۔ میں اللہ کو یاد کرنے کا ایک دوسرا معنی لے رہا ہوں۔ جب بھی کوئی کام کریں آپ تو ایک مرتبہ اس کام کے بارے میں نیت جو ہے وہ صحیح کریں۔ مثلا یہ مثال کے طور پر کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں دوا لینے کے لیے، تو آپ یہ ایک مرتبہ اپنے ارادہ کریں نکلنے سے پہلے کہ اللہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں نا، یہ اس کے دماغ میں میرے مرض کی صحیح جو ہے وہ تشخیص کر دے، یہ صحیح پتہ لگا لے کہ مرض کیا ہے۔ یہ آپ دعا کر کے نکلے، یہ سوچ کر کے نکلے، اس میں کسی تسبیح کی ضرورت نہیں، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی وظیفہ نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی کی طرف لگا دے۔ بچے کا ایڈمیشن کرانے کسی اسکول میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ سوچے اللہ اس اسکول میں داخل کرا رہا ہوں، اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ تو ہمارے بچے کے اندر داخل کر، لیکن جو برائیاں ہیں اس سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اس طریقے سے ہزاروں مثالیں اور ہزاروں کام دن بھر میں ہم کرتے ہیں، تو کرنے کے وقت اس کی جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی نقصان کی چیز ہے تو اس سے ہماری حفاظت فرما اور اس میں جو ہے وہ ہم کو نفع عطا فرما۔ کوئی جاب کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جاب ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں، سائن کرنے جا رہے ہیں کانٹریکٹ، اللہ تعالیٰ اس جاب میں اگر کوئی پریشانیاں ہوں، کوئی شرعی امور کے خلاف بات ہو تو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں دوسری چیز کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اللہ کو یاد کرے۔ اچھا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا مطلب یہ، مثال کے طور پر آپ لیٹنے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ سوچے کہ لیٹنے میں داہنی کروٹ کیوں لیٹ رہے ہیں۔ ایک ہماری عادت پڑ گئی داہنی کروٹ لیتے ہیں کہ وہ نہیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ ہم داہنی کروٹ کیوں لیٹ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے داہنی کروٹ لیٹنے کی بات کہی ہے۔ ہم اس طرح سے بیٹھ کے کھانا کیوں کھا رہے ہیں، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہم سنت ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو جو بھی کام کریں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کر لیں، اور جو بھی کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو یہ 24 گھنٹے آپ کا جو ہے وہ ذکر اللہ میں گزر جائے گا۔ تو اس طریقے سے تو یہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ آسان طریقے، تو یہ 3 طریقے ہیں، یہ 3 چیزیں کریں گے تو نیک بن جائیں گے، اور پہلے کی 2 چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ جہنم سے، کوئی بھی شخص اگر اس کو اختیار کرے گا تو جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں جاب کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، مختصر تو سوال ہے لیکن کافی ٹائم درکار ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے نا انشاءاللہ مختصر جواب دیتے ہیں۔ عورتیں جاب کر سکتی ہیں، شرط ہے، نمبر 1 شرط ہے کہ جس جاب کو کر رہی ہیں اس جاب میں عورتیں ریکوائرڈ ہیں، عورتوں کی ضرورت ہے۔ اگر عورتیں وہ جاب کو نہیں کریں گی تو مسلمان عورتوں کو پریشانیاں ہوں گی، لہذا اس جاب کو کرنے کی نیت کر رہی ہے، جاب کر سکتی ہے۔ نمبر 2، جہاں پہ جاب کر رہی ہے وہاں پر عورت اور مرد جو ہے نا ان کا اختلاط نہیں ہے، دونوں ملتے جلتے نہیں ہے، بلکہ عورتیں الگ اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، مردوں کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جاب کرتے ٹائم پر شریعت کے لباس کو اور شریعت نے جس طریقے سے عورت کو رہنے کی بات کہی ہے اس بات کا وہ خاص خیال رکھتی ہے۔ اگر یہ منیمم 3 باتیں ہو جائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جاب کرنا جائز ہے، لیکن وہاں یہ کہ عورتوں کا دائرہ کار گھر میں ہے، جاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ان کی ذمہ داری نہیں لگائی ہے کہ وہ لک آفٹر کی جائیں، وہ لک آفٹر کریں نہیں۔ اس کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے، انگریزی میں لکھا ہے، What is your opinion about Dr. Zakir Naik?
अच्छा, बहरहाल ये सवाल जो है तो एक ذاتی सवाल है डॉक्टर साहब के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है। डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में मुख्तसरन हम 3 बातें बयान करना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक एक अच्छे स्कॉलर हैं और 2 मजहबों को कंपैरिजन बिटवीन द रिलीजन में इस वक्त पूरी दुनिया में अथॉरिटी रखते हैं। अब रही बात कि जो कुछ लोग उनके मुखालिफ हैं, वो 2 तरह के लोग मुखालिफ हैं। एक तो मौलवी हजरात हैं जिनको हसद है, जिसकी बुनियाद पर मुखालिफ है, उसकी बुनियाद हसद है। एक 8% किसी हो सकता है किसी इल्मी लिहाज से मुखालिफ हो, वरना 90% 99% जो है ना वो हसद की बुनियाद पर मुखालिफ हैं। और दूसरे जो तबका मुखालिफ है वो या तो बरेलवी हजरात हैं और या शिया हजरात हैं। तो लिहाजा डॉक्टर जाकिर नायक जो भी काम कर रहे हैं वो इस वक्त एक बहुत अच्छा काम है और हमको चाहिए कि उसमें कोऑपरेशन करें। हमारी अदा तो ये बन गई न काम खुद करते हैं और न किसी को करता देख सकते हैं, लिहाजा इस आदत को हमको बदलने की जरूरत है। और रहा ये कि वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे स्कॉलर हैं, अल्लाह ताला उनकी सही और कोशिशों को कबूल फरमाए और उनके जरिए जो दीन की खिदमत हो रही उसको कबूल फरमाए, आमीन। किसी साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में 4 शादी की इजाजत क्यों दी, जबकि इस्लाम का दावा है कि इस्लाम दीन फितरत है और औरत की फितरत में है कि सौकन ना आवे। अच्छा, ये सवाल इन्होंने किया है, अच्छा सवाल है कि हर औरत चाहती है कि मैं अपने शौहर की इकलौती बीवी रहूं, तो इकलौती बीवी रहे, ये उसकी फितरत है। अब इस्लाम ने जब 4 शादी की इजाजत दे दी तो गोया कि औरत की फितरत के खिलाफ उसने फैसला किया। और आप यानी हम लोगों का दावा ये है, मौलवियों का, इस्लाम का दावा ये है कि इस्लाम दीन फितरत है, तो इस्लाम दीन फितरत कहाँ रहा, औरत की फितरत के खिलाफ उसने कानून बनाया। देखें, होता ये है कि इसके पहले भी पहली नशिस्त में बात आई थी कि कभी कभी 2 फितरतें टकरा जाती हैं, तो जिस फितरत का फायदा ज्यादा होता है उस फितरत का कानून बना दिया जाता है। इसमें भी यही कानून नाफिज हुआ है कि अगर अल्लाह ताला 4 शादी की इजाजत ना देता तो 4 शादी की इजाजत ना देने के नुकसान जो है वो बनिस्बत देने के ज्यादा हैं। यानी दे दिया है तो कम नुकसान है, अगर नहीं देता तो इसके नुकसान ज्यादा हो जाते। तो ये मसाइल का हल है, लिहाजा इस वजह से 4 शादी की इजाजत दी गई है। लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि 4 शादी करना जरूरी है। अब तक पूरी दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान जो है ना वो क्या कहते हैं, जिनका फीसद 5% से ज्यादा हो गया हो कभी भी 2 शादी करने वालों का। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट आई थी डॉक्टर जाकिर नायक साहब के एक सवाल के जवाब में, मैंने सुना था कि 1975 में गालिबन जो है एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था हिंदुस्तान की रिपोर्ट में कि हिंदू जो हजरात हैं जिनको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है, उनके यहाँ दूसरी शादी का एवरेज मुसलमानों से ज्यादा था। ये तो बाद में हिंदू एक्ट जब आया और हिंदू एक्ट में जो है वो इस बात को मना किया, हिंदू लॉ के मुताबिक कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, उसके बावजूद दूसरी शादी करने वाले लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एवरेज, ये फीसद कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा, और वजह यह है कि इस्लाम ने इसकी इजाजत क्यों ली है, 3-4 बुनियादी वजह आपके सामने अर्ज करता हूँ। सबसे पहली वजह यह है, मिसाल के तौर पर कि एक जगह पर औरत और मर्द का तनासुब पॉपुलेशन का अगर बिगड़ जाए, और ज्यादा बिगड़ने के चांसेस ये होते हैं कि औरतें ज्यादा हो जाती हैं और मर्द कम होते हैं। औरतें 2 तरीके से ज्यादा होती हैं, एक तो पैदाइश के लिहाज से ज्यादा होती हैं, दूसरे ये है कि मरने में औरत की उम्र का जो एवरेज है वो मर्द के मुकाबले में ज्यादा है, यानी औरतें ज्यादा जिंदा रहती हैं। अगर आप अपने मोहल्ले में और अपने गाँव में इस बात का तजुर्बा करना चाहें, देखें कि कितने लोग रणवे हैं और कितनी बेवा हैं, तो बेवाओं की तादाद अगर 30 होगी तो रणवे 5 होंगे। मैंने एक मरतबा अपने पूरे गांव का सर्वे किया तो तकरीबन यही नतीजा निकला कि रणवे अगर 5 निकले तो बेवाएं 30 निकली। तो इससे पता चला कि औरत की पॉपुलेशन एक तो पैदाइश के लिहाज से बढ़ती है और दूसरे चूंकि देर में मरती है लिहाजा इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो अगर मर्दों को इजाजत शादी की न रही तो नतीजा ये निकलेगा कि ये औरतें मुआशरे को करप्ट करेंगी। लिहाजा इस्लाम ने दूसरी शादी की परमिशन दे रखी है, इसको ऑब्लिगेटरी या जरूरी नहीं किया है।
अच्छा, दूसरी चीज मिसाल के तौर पर मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी लड़के से मोहब्बत करने लगा, किसी औरत से मोहब्बत करने लगा, आप बताइए मसले का क्या हाल है? या लड़की हमसे मोहब्बत करने लगी, उसने मुझे पैगाम भेज दिया और कह रही मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। आप कहेंगे मौलाना ये सब बहुत गलत काम है, नहीं करने, मैं मानता हूँ गलत, अब हो गया, आप बताओ मसले का हल क्या है? अगर आप कहेंगे कि नहीं साहब आप शादी न करें, अगर हम शादी नहीं करेंगे, हमारी बीवी को देर बाद मालूम हो गई है कि मैं फला जगह फला लड़के से मोहब्बत करता हूँ, तो वो भी टेंशन में, मैं भी टेंशन में, वो लड़की भी टेंशन में। अगर आप शादी की इजाजत दे देंगे तो हमारा टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, लड़की का टेंशन कम हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा बीवी का एक टेंशन रहेगा, तो 3 के मुकाबले में 2 टेंशन कम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि कभी ऐसा हो सकता है कि अचानक किसी मुल्क में पॉपुलेशन औरत की बढ़िया, मिसाल के तौर पर फौजें ज्यादातर मुनहसर है पूरी दुनिया में मर्दों के ऊपर, कहीं पर कोई बम दग गया और जिसमें हजारों लाखों फौजी एक साथ मार दिए गए, तो एक साथ एक कंट्री में 1 लाख बेवाएं जो है वो वजूद में आ गई। अगर आप दूसरी शादी की इनको परमिशन नहीं दिए रहेंगे तो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, उस मसले को हल कैसे किया जाएगा? चौथी वजह, मिसाल के तौर पर किसी औरत के बच्चा नहीं हो रहा है, या औरत के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो अपने शौहर से नहीं मिल सकती है। अब एक ही तरीका, या तो आप उसको तलाक दे करके दूसरी शादी करें, अगर आप तलाक दे रहे हैं तो मुआशरे में एक आपने और जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट किया, प्रॉब्लम खड़ी किया, तो बेहतर ये है कि उसको बीवी रखते हुए दूसरी शादी कर लें, मसला हल हो जाए। तो इस तरीके से कुरान मजीद ने शादी की परमिशन जो दी है उसमें बहुत से वजूहात हैं। तो ये पहले ये बुनियादी नुक्ता पॉलिसी ये समझ लें कि जब एक फितरत और दूसरी फितरत दोनों टकराती है तो जिसके फायदा ज्यादा होते हैं उसके तहत जो फैसला कर दिया जाता है। एक साहब ने सवाल किया क्या मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ उन्हीं का नाम आता है। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। एक तरफ तो हम मुसलमान जो है वो स्कॉलर्स और मीडिया मुस्लिम जो लिखने वाले लोग हैं वो इस बात की मुस्तकिल तरदीद हम कर रहे हैं कि हम जो है वो टेररिस्ट नहीं हैं, और दुनिया लेकिन यही समझ रही है कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। तो पहले तो ये एक नजरिया कायम किया गया कि ऑल द मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, ये पहला नजरिया कायम किया गया। बाद में जब इस पर जवाब दिया गया तो उन्होंने दूसरा नजरिया कायम किया कि नहीं, सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, ये सही बात नहीं है, बल्कि एवरी टेररिस्ट आर मुस्लिम, कि हर टेररिस्ट जो है वो मुसलमान है। इसके खिलाफ जब वो बात कही गई तब आज तक इसका जवाब नहीं दिया गया। अब मिसाल के तौर पर LTT थी, उसको भी टेररिस्ट जो है करार दिया गया, हालांकि मुसलमान नहीं थे। आसाम में जो है उल्फा गिरोह है, इसमें भी मुसलमान नहीं है। बिहार में जो है वो, झारखंड में जो है वो नक्सलिस्ट हैं, उसमें भी बहुत कम मुसलमान है। तो ये आप नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ तशद्दुद हो रहा है, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है, सब मुसलमान इन्वॉल्व हैं। दुनिया में हजारों जगह पे दहशतगर्दी है और वहाँ पर मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कहना कि मुसलमान ही पकड़े जाते हैं ये सही नहीं है, एक बात। दूसरी चीज ये है, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। हिंदुस्तान में टाडा कानून लगा और 2008 में मेरा अंदाजा है कि मई या जून में एक रिपोर्ट आई थी पेपरों में, कई पेपरों में बात आई थी कि टाडा में पकड़े जाने वाले 95 से 98% मुस्लिम है। हकीकत क्या था कि मुसलमानों के लिए ही टाडा बनाया गया था कानून, लेकिन अब उसमें ये नहीं कह सकते थे कि मुसलमानों के लिए। उन्होंने कहा था जो भी दहशतगर्दी करेगा वो मुसलमान इसमें पकड़ा जाएगा, वो इसमें पकड़ा जाएगा। अब इत्तेफाक क्या, उनका प्रोग्राम ही था कि मुसलमानों को इस कानून के तहत पकड़ना है, पकड़ लिया। 98% इसमें जो लोग पकड़े गए सारे के सारे मुसलमान थे। फिर उनके खिलाफ मुकदमा चले। आपको हैरत होगी, 97.3% लोग उस टाडा के कानून में पकड़े हुए मुल्जिम ठहरे, मुजरिम नहीं ठहरे। मुल्जिम और मुजरिम में फर्क जानते हैं। मुल्जिम का मतलब ये होता है कि इल्जाम तो लगा लेकिन अदालत ने बरी कर दिया। अब आप बताइए कि जब वो पकड़े गए तब तो पेपर में बड़ी बड़ी सुर्खियां आई, फला 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 जगह दहशतगर्द पकड़े गए। इसके बाद उसकी सुर्खियां नहीं कहीं आई कि उन सबको अदालत ने छोड़ दिया। अब दुनिया तो यही जान रही है कि 98% जो लोग पकड़े गए सारे के सारे दहशतगर्द हैं। तो हकीकत ये है ना कि जो पकड़े जा रहे हैं मुल्जिम, मिसाल के तौर पर किसी के शक व विशक की बुनियाद पर किसी को पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद
وہ یہ کہتے ہیں جب پکڑا تو انہوں نے کہا دہشت گرد پکڑے گئے. بھائی دہشت گرد تو اس وقت ہوں گے جب عدالت سے مقدمہ ہو جائے, وہ گلٹی فیل کر لیں, سزا ہو جائے. ابھی تو ملزم ہے, ان پر الزام لگا ہے, عدالت یہ بات کو ثابت کرے گی کہ ہاں یہ مجرم ہے, تو ملزم الگ چیز ہے, مجرم الگ چیز ہے. لہٰذا اس قسم سے ہم نے فیض آباد کا ایک تجربہ بتاؤں آپ کو. فیض آباد میں جو ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, میرے گھر پر آئے تو انہوں نے کہا مولانا مجھے آپ کو ایک سوال کا, نہیں سوال انہوں نے پوچھ لیا. تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ فیض آباد میں اب تک آپ نے کتنے جو ہے وہ دہشت گرد پکڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سال میں تقریباً 80 لوگ پکڑے گئے. ہم نے کہا 80 میں سے کتنے کو عدالت نے سزا سنا دی؟ انہوں نے کہا ایک کو بھی نہیں. ہم نے کہا 80 کے 80 کو غلط کو پکڑے گئے. اب لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تب میڈیا چلاتی ہے, جب چھوڑ دیے جاتے ہیں عدالت سے فیصلے ہوتے تو میڈیا میں ان کی کوئی رپورٹ نہیں آتی. زیادہ دنیا یہی جانتی ہے. ہم نے ان سے کہا کہ جیسے آپ نے فیض آباد میں 80 کیا, یہی حالات پوری دنیا میں ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ رپورٹیں آتی ہیں, تصویریں آتی ہیں. جب ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے, جب بری کر دیے جاتے ہیں تو نہ عدالت کے فیصلے کو جو ہے میڈیا اچھالتی ہے اور نہ ان کی تصویریں چھاپتی ہیں سارے کے سارے لوگ. تو حقیقت میں یہ ہے کہ جو پکڑے جا رہے ہیں یہ ملزم اور مجرم میں فرق ہونا چاہیے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ صاحب انہیں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ تو یہ تو ایک اندر کی دشمنی ہے جو نبھائی جا رہی ہے. زیادہ اس سے پرہیز کرنا. بھی آپ کو معلوم ہے جلگاؤں میں جو کچھ ہوا اس میں مسلمان نہیں تھے, گوا میں جو کچھ ہوا اس میں مسلمان نہیں تھے, بامبے میں ٹرین میں ہوا تھا اس میں پتا چلا کہ جو ہے وہ دہشت گرد ہندو تنظیمیں تھی اور ٹوپی داڑھی رکھ کر کے انہوں نے یہ کام کیا تاکہ بدنام مسلمان ہو. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ کیا جا رہا ہے. اس کو حقیقت جاننے کی کوشش کریں, محض افواہوں کا جو ہے وہ افواہوں پر اعتماد جو ہے وہ نہیں کریں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ القاعدہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ تو بڑا سینسیٹیو سوال ہے. میں بھائی القاعدہ کے بارے میں سب سے زیادہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے القاعدہ کو بنایا, ان سے پوچھنا چاہیے سوال کہ بھائی القاعدہ کون لوگ ہیں. 9/11 سے پہلے پوری دنیا القاعدہ کو جانتی بھی نہیں تھی. 9/11 کے بعد القاعدہ کے نام پہ جانا گیا. اب اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں سب القاعدہ کے نام پہ جو ہے مر دی جاتی ہیں. تو القاعدہ کی تاریخ تو وہی لوگ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں جنہوں نے القاعدہ بنایا ہے, یہ اصطلاح بنائی ہے. اب اللہ جانے کہ اسلام کی کوئی تنظیم دنیا میں پائی بھی جاتی کہ نہیں پائی جاتی, کیونکہ 2 وجہ ہے. یہ میرا جو شک ہے کہ پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی. اتنی بڑی تنظیم کہ سوڈان میں بھی ان کا ہاتھ, صومال میں بھی ہاتھ, عراق میں بھی ہاتھ, افغانستان میں بھی ہاتھ, اور کیا کہتے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہاتھ, انڈیا میں بھی ہاتھ. سوال یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کی کوئی ہیڈ آفس نہیں ہے, اتنی بڑی آرگنائزیشن کا کوئی لیٹر ہیڈ نہیں پکڑا گیا آج تک, اتنی بڑی آرگنائزیشن کی کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ نہیں پکڑا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب سے 9/11 کے بعد, 9/11 سے پہلے جب سے تنظیم بین نہیں تھے اس وقت ان کے آفیسز, ان کے اکاؤنٹ ہونے چاہیے. تو مثال کے طور پر ہندوستان میں چینی کو بین کیا گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے, جب سے بین ہے اس کے پہلے اس کے آفس تھے, اس کی میگزین نکلتی تھی, بورڈ لگا کے وہ لوگ کام کرتے تھے, ان کا اکاؤنٹ تھا, سب کچھ تھا. تو سوال یہ ایسا ہی القاعدہ کے نام پہ جس وقت سے بین ہوا اس کے پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے تھی. تو اس وقت بھی وہ آفس نہیں نظر آتا, نہ وہ کہیں پر لنک نظر آتا ہے, نہ کہیں اکاؤنٹ نظر آتا ہے. اب اس کے بعد القاعدہ کی اصطلاح کیسے بنی واللہ عالم, مجھے جو کچھ معلوم وہ اتنا ہی معلوم ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس اصطلاح کو بنے میں, لیکن میرا اپنا ذاتی طور پر عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک گڑھی ہوئی تنظیم ہے جس کا وجود دنیا میں نہیں ہے. بس یہ کہہ دیا گیا ہے, کیونکہ میری دلیل یہ ہے کہ 9/11 سے پہلے بھی ان کے آفیسز نظر آنے چاہیے تھے, اس وقت بھی نظر نہیں آئے. بھائی چلو 9/11 کے بعد میں بین ہوا نا, اس کے پہلے تو یہ بین نہیں تھا, تو اس وقت ان کے آفس کھلے ہوئے نظر آنے چاہیے تھے. بھائی مثال کے طور پر پاکستان کی لشکر طیبہ تنظیم ہے, ٹھیک ہے, اس کا آفس ہے, اس کا لیڈر ہے, سب کچھ ہے. ان کا کوئی لیڈر کہیں پہلے بھی نہیں معلوم ہوتا. تو بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ محض ایک خیالی تنظیم ہے, واللہ عالم بالصواب. ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب چاروں کتابیں آسمانی ہیں تو پھر قرآن کے فالو کرنے ہی کی تاکید آپ حضرات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جو یہ مانتے ہیں کہ چاروں کتاب آسمانی کتابیں ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی انجیل فالو کر لے, کوئی بائبل فالو کر لے,
कोई तौरेत, कोई ज़बूर, तो आपको खामोश रहना चाहिए, आसमानी किताब का फॉलोवर्स है। लेकिन हाँ, आप ये क्यों कहते हैं कि जब तक कुरान नहीं फॉलो करेगा तब तक नजात नहीं पाएगा? लेकिन इसका दो जवाब है बुनियादी तौर पर। सबसे पहली बात है कि जब कोई नबी आता है ना, तो अपने पहले वाले सर्कुलर को वो मनसूख करता है। मिसाल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने यहूदियों से यही कहा ना कि अब मैं नबी हूँ और मैं जो कह रहा हूँ इस पर तुमको अमल करना है। तुम्हारी जो तौरेत थी वो मनसूख है, जिस चीज को हम उसमें से बरकरार रखेंगे वो बरकरार है बकिया। हाँ, तो हर नबी अपने ऊपर वाले को ये बात कहता है। तो अगर यही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर वाले से कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से, तो फिर उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मूसा ने दाऊद की शरीयत को और ईसा ने मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को कैंसिल किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कहते हैं कि ये अब लास्ट सर्कुलर हमारा है और लिहाजा आप जो है वो ये तीनों किताबें मनसूख हैं, जो उनके हुक्म हैं वो कुरान में मौजूद हैं जो नहीं है। अब बहरहाल जब तक आप कुरान को फॉलो नहीं करेंगे तब तक जो है वो नजात नहीं पाएंगे। अब रहा ये कहना कि तीनों किताबें अल्लाह की किताब है, ये यकीनी बात है। मिसाल के तौर पर एक स्कूल में स्पोर्ट का सर्कुलर दिया गया, किताब स्पोर्ट जो है ना वो 15 नवंबर को है। बच्चे 15 नवंबर की तैयारी से आने लगे और 15 नवंबर की तैयारी करने लगे। दूसरा सर्कुलर आ गया कि नहीं साहब 15 दिसंबर को स्पोर्ट होगा। अब एक आदमी कहे नहीं साहब वो तुम्हारा पहला सर्कुलर, हम पहला सर्कुलर मानते हैं कि ओरिजिनल सर्कुलर है, लेकिन फॉलो नहीं होगा, फॉलो होगा 15 दिसंबर वाला सर्कुलर। तो इसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये आसमानी किताब है, जैसे उस सर्कुलर को हम ओरिजिनल मानते हैं, उसे प्रिंसिपल की सिग्नेचर है, सब कुछ ओरिजिनल मानते हैं, लेकिन फॉलो होगा 15 दिसंबर वाला सर्कुलर, क्योंकि उसने कह दिया कि अब इसको 15 दिसंबर को होगा। इसी तरीके से हम ये जुमला कहते हैं कि ये आसमानी किताबें हैं, हक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि इस किताब के बारे में देखें, ये जो बाइबल कही जाती है, बाइबल तो कोई किताब है नहीं, किताब असल इंजील है। बाइबल कहते हैं दो किताबों के मजमूए का नाम बाइबल है। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट जब मिला करके बाइंडिंग की जाती है तो ये बाइबल कहलाती है। ओल्ड टेस्टमेंट में दो किताबें हैं, एक तौरेत है, एक ज़बूर है। न्यू टेस्टमेंट में एक किताब है, इंजील है। तो इंजील जो किताब है या तौरेत या ज़बूर, इंजील के बारे में तकरीबन 8 लोगों का दावा है कि हमारे पास इंजील है और हमारी इंजील ओरिजिनल है। ये बात तो हक है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो इंजील दी थी वो एक है। ये 8 कॉपियां दुनिया में जो मौजूद हैं, हर कॉपी वाला कहता है कि इंजील मेरी सही है। सवाल ये कि ये कंफ्यूज तो हो गया कि किसकी इंजील सही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए इसीलिए थे ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते कि इसमें ये प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से अभी नया सर्कुलर आ गया है। तो ना मानने की एक बुनियादी वजह ये है, फॉलो हम ये मानते हैं किताब है, उसमें 3 चीजें हुई है। नंबर 1, कुछ चीजें ऐड की गई हैं, दाखिल की गई, कुछ चीजें निकाल दी गई और कुछ चीजें मिक्सअप कर दी गई हैं। इस 3 बुनियाद पर जो है वो इसको जो है माना नहीं जाता है, वरना ये हम मानते हैं कि किताब अल्लाह के। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तो फतवा है कि अगर कोई आदमी वजू के बगैर जो है वो किताब मुकद्दस को हाथ नहीं लगा सकता है। ये एक सवाल हिंदी में किसी साहब ने लिखा है कि आपके यहाँ मनुष्यों की भावनाओं की क्या कदर है, और अगर मनुष्यों की भावनाओं की कदर है तो बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने वाले भावनाओं की तादाद 65 करोड़ है। अगर वो चाहते ये हैं कि वहाँ पर मंदिर बन जाए, तो अगर सच है कि वहाँ पर मस्जिद ही थी, लेकिन आप भावनाओं की कदर करते हुए मुसलमानों को चाहिए कि वो जगह छोड़ दें। बात समझ गए आप सवाल इनका? इस सवाल में 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं ना कि आपके यहाँ किसी आदमी एक मतलब भावना से मुराद ये है कि हमारी ख्वाहिश ये है, तो आपके यहाँ किसी मजहब इस्लाम में दूसरों की ख्वाहिश को प्रेफरेंस देने का क्या उसूल है? हमारे यहाँ प्रेफरेंस की बड़ी फजीलत बयान की गई है कि अगर मतलब एक आदमी को मालूम हो जाए कि ये चीज उसको पसंद है तो हम उसको सेक्रीफाइस करके उसको दे दें। तो इनका कहना यह है कि 65 करोड़ लोगों की ख्वाहिश है कि वहाँ पर मंदिर बन जाए। तो आप लोग जो 15 करोड़ यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनना चाहिए, मैं मान लेता हूँ वहाँ मस्जिद ही थी,
تو आप 65 करोड़ की ख्वाहिशों को पूरा करने की नीयत से इसको उनके हवाले कर दें, ये सवाल है। अच्छा, मैं इनसे जब सवाल पूछना चाहता हूँ, जिन साहब ने भी किया है कि जिस मजहब ने हमसे सवाल किया है कि तुम्हारे यहाँ भावनाओं की क्या कदर है, ख्वाहिशात दूसरों के, हम आपके मजहब में क्या है? आपके मजहब में भी यही है ना, पूरी दुनिया के मजहब में यही है कि भाई आप दूसरों के ख्वाहिशात को प्रेफरेंस दो, अपने ख्वाहिश को सेक्रीफाइस करो। आपके यहाँ भी यही है? अच्छा अच्छा, वही आप ही ने लिखा है। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, आपके यहाँ भी यही है। चलो बैठ जाए। तो सवाल ये है कि जब आपके यहाँ भी ये है कि दूसरों की ख्वाहिशात को प्रेफरेंस देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने 65 करोड़ के मुकाबले में 15 करोड़ को कम माना है, इसलिए आप कह रहे हैं कि आप 65 करोड़ की ख्वाहिशात को पूरा कर दें, बात आपकी बड़ी माकूल है, इसमें बड़ा दम है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो 1 अरब 15 करोड़ से ज्यादा है, उनकी ख्वाहिश ये है कि वहाँ पर मस्जिद बने। अब आप बताइए कि आप 65 करोड़ ज्यादा होता है या 1 अरब 15 करोड़ ज्यादा होता है? अब आपको चाहिए कि मुसलमानों की ख्वाहिशात आपने अभी बयान किया कि हमारे यहाँ है कि जो है वो मनुष्य की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए कुर्बानी देनी चाहिए, तो 65 करोड़ को कुर्बानी दे देना चाहिए 1 अरब 15 करोड़ के मुकाबले में, क्योंकि 1 अरब 15 करोड़ का मतलब 115 करोड़ हो गया ना। तो 115 करोड़ लोगों की तमन्ना ये है कि वहाँ पर मस्जिद बने। आपको हिंदुस्तानी में मुसलमान क्यों नजर आए? पूरी दुनिया में मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वहाँ पर मस्जिद बने। नहीं, आप मुतमईन हुए कि नहीं हुए? ये जज़ाकल्लाह, बैठ जा। एक साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम ने अपने दायरे को वसी करने के लिए तलवार का सहारा लिया, आपकी क्या राय है? लेकिन मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि इस्लाम ने तलवार का सहारा लिया है। सबसे पहली बात तो एक लॉजिकल बात है कि जब एक आदमी सबसे पहले उठा तो यकीनी बात है कि सारे लोग तो मुसलमान नहीं थे, नबी के अकेले मुसलमान थे, तो अगर वो तलवार लेकर के उठते तो इतने लोग थे, वो मामला वहीं पे खत्म हो जाता तलवार के जरिए। तो भाई ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले दिन मुसलमान 50 लाख आदमी हो गए और तलवार उठा ली और फौज तैयार हो गई, लिहाजा पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। जब पहला आदमी अकेला था तो अगर तलवार उठाता तो पता चलता कि उसको तो अकेले पहले दिन ही खत्म कर देते, मामला खत्म हो जाता। एक बात। दूसरी चीज मैं पूछता हूँ कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है जिसमें तकरीबन 800 से 900 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। आप ये बताइए कि अगर मुसलमान तलवार के जरिए यहाँ पर मजहब को फैलाते तो ये क्या बात थी कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान जो मिनॉरिटी में है, सारे लोग मुसलमान हो चुके होते। तीसरी बात, इंडोनेशिया इतना बड़ा मुल्क है, आप तारीख उठाकर देख ले कि इंडोनेशिया में किस मुसलमान ने हमला किया और वहाँ पर इतने लोग मुसलमान हो गए हैं। अच्छा वो छोड़ो, ये सारी चीजें तो पुरानी। आज बताइए पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग मुसलमान हो रहे हैं कौन सी तलवार काम कर रही है? आपको मालूम है कि दुनिया में इस वक्त अगर ये देखा जाए कि सबसे ज्यादा ट्रांसफर ऑफ रिलीजन यानी मजहब को चेंज करने का जो कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन जो है वो सबसे ज्यादा मुसलमान है। क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो तो इस वजह से बच जाते हैं कि तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, भाई संडे आकर के आप जो है वो अपना मामला साफ कर लें, वहाँ पे जो आपको करना है सब जायज है। इस्लाम के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा, मीडिया अलग डेली, यानी कई घंटे, अगर 24 घंटे में निकाला जाए तो 10-12 घंटे पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलता रहता है। प्रिंट मीडिया हजारों पेज डेली इस्लाम के खिलाफ लिखते रहते, उसके बावजूद भी जो है वो इतना ज्यादा कन्वर्जन है। ये आखिर कौन सी तलवार है? ये तो उल्टी बात हो गई। लिहाजा इस बात पे दम नहीं है। या स्पेन में मुसलमानों ने इतने दिन हुकूमत की, अगर वहाँ पर तलवार के जरिए काम किया गया होता तो एक भी क्रिश्चियन नहीं बचते और आखिरकार मुसलमानों के हाथ से हुकूमत वहाँ से जो है वो चली गई। लिहाजा ये महज एक अफवाह है जो उड़ाई हुई है, इसके पीछे जो है ना हकीकत नहीं है। किसी साहब ने सवाल किया है कि जब हालात खराब होते हैं तो नबी आते हैं, आज नबी क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने इससे पहले बताया था कि देखो सवाल करने वक्त अगर आपने स्टेटमेंट गलत निकाल लिया है, यानी इसमें पहला मुकदमा क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि जब हालात खराब होते हैं तो नबी आते हैं,
یہ انہوں نے پہلے مان لیا. ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو نبی آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پریویس بک میں تبدیلی ہو جاتی ہے تب نبی آتا ہے. جب تک پریویس بک میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے رسول نہیں آتا ہے. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں تبدیل ہے. غیر مسلم بھی اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا وہی آج بھی ہے. لہذا جب قرآن مجید میں تبدیلی نہیں ہے تو پھر نبی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے غلط پہلے اسٹیٹمنٹ لگایا. نتیجہ آپ نے نکال لیا کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو نبی آتا ہے, لہذا نبی آنا چاہیے, حالات خراب ہیں. حالات کے خراب ہونے کی اصل وجہ نبی آنے کی نہیں ہے, بلکہ جب پریویس بک میں تبدیلی ہو جاتی ہے تب نبی آتا ہے, کیونکہ آج قرآن مجید محفوظ ہے, لہذا نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی صاحب نے سوال کیا آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں اور جن کو عزت ملی ہے وہ کون تہجد گزار ہیں؟ اچھا, یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں. میں نے ابھی اس کے پہلے ایک بات کہی تھی, پہلی نشست میں بات کہی تھی کہ اقامت دین کے بارے میں کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ اخلاق نہیں ہے. تو ذلت کی بنیادی وجہ یہ ہے نا, آپ جو چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ VIP کا ٹریٹمنٹ کرے. سوال یہ ہے کہ مسلمان پہلے مسلمان تو بن جائیں. بھئی جس بنیاد پر آپ VIP ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہیں وہ صفت تو پیدا کرنی چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین, وہاں پر اس نے ایمان کی شرط لگائی ہے. تو سب سے پہلے ہم خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. اچھا اب رہا یہ کہ جن کو عزت ملی ہے وہ کون تہجد گزار ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے عزت چھینتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے تو صرف چھیننے والوں کو اس بات کی تصدیق کر لینا چاہیے کہ ہم چھیننے کے مستحق ہیں یا نہیں. یعنی ہم سے چھینی گئی, اس کے ہم مستحق. رہا یہ کہ کس کو دیا یہ اللہ جانے کہ اس کے اندر کیا صفت ہے, اور وہ اللہ جانے. اور اس اللہ نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ ہمیں کیوں دیتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ اخلاق ہے جو آپ کے اندر موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں, میں روزانہ بارڈر سے گزرتا ہوں, علین بریلی کے بارڈر پھر گزرتا ہوں, وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ گاڑیاں کھڑی ہیں, ایک صاحب آئے مسلمان صاحب, پیچھے لکھا ہے لا تنسا ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کو نہیں بھولو, یعنی ہر وقت اللہ کی یاد کرو. اس کا مطلب کہ جو گاڑی چلانے والا بندہ یہ نیک بندہ ہے, ورنہ لوگ کوئی عورت کی پکچر لگاتے ہیں, کوئی عجیب عجیب طریقے سے سینٹینس لکھتے ہیں. اس نے اللہ کا جملہ لکھا ہے کہ اللہ کو یاد رکھو. وہ صاحب آتے ہیں اور آ کر کے ساری لائن کو توڑ کر کے بیچ میں آ کر گھس جاتے ہیں. یہ اخلاق ہے مسلمان کا. تو حقیقت میں اللہ نے جن کو دیا ہے ان کے اندر اخلاق ہیں, اور جن سے چھینا ہے ان کے اندر وہ اس کی آپ تصدیق کر لیں کہ ہم چھیننے کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں, آپ بھی سن لیں. مثال کے طور پر ایک چور جو ہے اس کو پولیس والا مار رہا ہے. اب وہ چور کہتا ہے پولیس والے سے کہ بھائی آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں, آپ کون بڑے نیک ہیں, آپ بھی تو شرابی کبابی ہیں. یہ جو چور کا اعتراض ہے نا, یہ اعتراض غلط ہے. اس پولیس والے کا تہجد گزار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو مارنے کے لیے. اس کو مارنے کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے کہ آپ چور ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم سے جو چھینی گئی ہے, ہم کو جو ذلت میں ڈالا گیا, ہم اس کے مستحق ہیں نہیں, یہ معلوم کر لیں. اور اس کی ایک وجہ, ایک طریقہ معلوم کرنے کا صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا یہ اخلاق ہے کہ ہم دنیا کی باغ دوڑ چلا سکیں. وہ اخلاق ہمارے اندر مفقود ہیں. وہ اخلاق سے مراد اس سے پہلے ہی بتایا تھا, آج ہی بتاؤ, اخلاق سے مراد وہ چیزیں کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, وہ صفتیں ہمارے اندر موجود ہے کیا. اور جب تک وہ صفت پیدا نہیں ہوگی تب تک آپ اس بات کو مد نظر نہیں رکھیں کہ جن کے ہاتھ میں دیے گا وہ کون تہجد گزار ہیں, وہ اخلاق میں آپ سے بہتر ہیں. ایک سوال کیا ہے کہ دیوبندی حضرات جن کو بدعت کہتے ہیں, حالانکہ سب کام دیکھنے میں اچھے ہیں, اگر کرنے دیا جائے تو برا کیا ہے. تھوڑا سوال غیر واضح ہے. میں سمجھتا ہوں سوال یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جن چیزوں کو دیوبندی حضرات بدعت کہتے ہیں نا, وہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے, تو ان کو بدعت کیوں کہتے ہیں, اگر ان کو کرنے دیا جائے تو اس میں کیا نقصان ہے. لیکن اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کسی کام کی اچھائی اور برائی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ اس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا ہے یا نہیں کہا ہے.
अच्छा बजाते खुद कोई काम अच्छा नहीं, बजाते खुद कोई काम बुरा नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने या कर देने से वो काम अच्छा हो जाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना करने और मना करने की बुनियाद पर काम बुरा हो जाता है। जब तक इसको आप क्राइटेरिया, इसको मेयार नहीं बयान करेंगे तब तक आप बड़े कंफ्यूज होंगे। अगर इंसानी मिजाज अच्छाइयों को तय करने लगेगा तो फिर जितने लोग होंगे उनका अलग अलग मिजाज होगा। कोई आप किसी चीज को बुरा कहेंगे, दूसरा अच्छा कह करके उसको करेगा। तो अच्छाई और बुराई का सबसे पहले मेयार तय करना है कि अच्छा काम कौन सा है जिसको हम समझे वो अच्छा, या जिसको अल्लाह के रसूल समझे वो अच्छा। एक मिसाल देता हूँ, एक चीज आप अच्छी समझते हैं लेकिन देखिए अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पर नमाज में अहनाफ के यहाँ ये है कि जब 4 रकात की नमाज की आपने नियत बांधी, दूसरी रकात अत्तहियात में आप बैठे और अत्तहियात में बैठने के बाद आपने अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, और आपको याद आ गया अरे तो दूसरी रकात है, आप खड़े हो जाएंगे। अब अहनाफ के यहाँ लाजिम है कि आप सज्जा सहू करें। क्यों? क्योंकि आपने दरूद शरीफ पढ़ा। अब आप देखें बजाते खुद दरूद शरीफ एक अच्छी चीज है, सज्जा सहू करने की अदर भाई कोई ऐसा तो नहीं गजल पढ़ दिया, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद सज्जा सहू की बात कही गई। क्यों सज्जा सहू की बात कही गई? क्योंकि आपके इस दरूद ने एक दूसरा फॉल्ट पैदा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पहला फॉल्ट ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अत्तहियात पढ़ा था, दरूद शरीफ नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ दिया। लिहाजा ये सज्जा सहू जो है बतौर पनिशमेंट आपके ऊपर है। तो देखने में दरूद शरीफ अच्छी चीज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर जगह अच्छी हो। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या बयान करता हूँ कि वो नए नए इस्लाम लाए थे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, हर कोने को चूम रहे थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे देख रहे थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुला करके पूछा, मुआविया ये तुमने पूरे चारों कोनों के चुमौवल लगा रखी, क्या चक्कर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ हजर असवद के कोने को चूमा है, आप चारों कोने चूम रहे। उन्होंने कहा यार इतनी बरकत वाली चीजें अगर हम सबको चूम लिए तो इसमें कौन सा नुकसान है? यही जो सवाल किया गया वही जवाब उन्होंने भी दिया कि अगर हम ये नेकियां देख नजर आ रही नेकी अगर कर लेंगे तो इसमें नुकसान क्या है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि बात ये नहीं है कि इसमें नेकी है नहीं है, चारों कोनों में बरकत है। इसका मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नहीं मालूम थी, ये बात आपको मालूम हुई। आप ज्यादा बरकत हासिल करने वाले हैं। हालांकि नबी हरीस होता है बरकत का, वो तो बरकत ज्यादा हासिल करने की फिक्र करता है, उसके बावजूद उन्होंने एक कोना चूमा और आप जो है वो 4 कोना चूम करके बताना चाह रहे हैं कि साहब इसमें बरकत है। तो ये समझ लें, ये मिजाज हटा दें कि देखने में कोई काम अच्छा है लिहाजा इस काम के करने में क्या नुकसान है। नुकसान यही है कि अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है और नहीं करने की बात है। इस बुनियाद पर देवबंदी हजरात, ये जो आप अच्छी चीजें नजर आती हैं, फिर आपको बताऊं, अभी मैंने एक साहब ने पूछा था ना कि नेक बनने का कोई आसान सा नुस्खा बता दीजिए। नेक बनने का आसान नुस्खे में एक तरकीब मैंने बताई थी कि जो भी नेकी करें उसमें एक मरतबा ये जरूर देख लें कि ये काम अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने किया है या नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो फिर जितनी भी दलीलें हैं कि इस काम करने में नुकसान क्या है और देखने में अच्छा है, ये सारी दलील शैतानी दलीलें हैं, इससे हमको परहेज करना चाहिए। एक साहब ने सवाल किया है कि अगर एक शख्स बड़ा नेक है लेकिन मुसलमान नहीं है तो उसका क्या हुक्म है? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं गालिबन कि उसका क्या हुक्म है, वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? हालांकि मतलब सारे खिदमत खल्क का नीचे लिखा है, खिदमत खल्क करता है, अखलाक में आला है। देखें, जन्नत में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन किस चीज का है कि पहले आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपकी सारी अच्छाइयाँ रिकॉर्डेड होंगी, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप बहुत अच्छे हैं, तो उसके बावजूद भी इस अच्छाई का फायदा दुनिया में तो हासिल हो सकता, आखिरत में नहीं हो सकता। उसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्चा स्पोर्ट में बड़ा अच्छा है, शहर में रहता है, स्कूल वालों ने स्पोर्ट मनाया, अब ये जा करके लाइन में खड़ा हो गया कि हम भी दौड़ेंगे क्योंकि हम भी स्पोर्ट में बहुत अच्छे हैं। स्कूल वाले इसको दौड़ने देंगे? स्कूल वाले नहीं दौड़ने देंगे। स्कूल वाले कहेंगे भाई तुम पहले हमारे स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराओ फिर दौड़ो। वो कहता है कि तुम्हारे जितने बच्चे दौड़ने वाले हैं मैं इनसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला हूँ। और जब मतलब सारे बच्चे दौड़ लेते हैं, मिसाल कहते हैं तो 100 मीटर की रेस में एक बच्चे ने 5
15 सेकंड में पूरी की, ये कहता है मैं 10 सेकंड में पूरी करूंगा, आप मुझे ट्रॉफी दीजिए, मुझे रिवॉर्ड दीजिए, मैं इनसे कम टाइम में दौड़ सकता हूँ। ये सारा सब कुछ कहने के बावजूद स्कूल वाले न इसको ट्रॉफी देंगे न इसको दौड़ में शामिल करेंगे, क्योंकि इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अच्छाइयाँ मौजूद हैं, तो अच्छाइयाँ मौजूद होने की बुनियाद पर से जन्नत में नहीं जाएगा। जब तक आप इस्लाम का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। किसी साहब ने सवाल किया है, लैलतुल कद्र एक है तो फिर तारीख के बदलने से मसला खड़ा हो जाएगा, इसका क्या जवाब है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लैलतुल कद्र जो है ना वो किसी एक रात में होती है। अब आज पता चला यहाँ 26 है, अमेरिका में 27 है, पाकिस्तान में 29 है, 28 है। अब हर आदमी 27 के लिहाज से मना रहा है, तो फिर आखिर लैलतुल कद्र कहाँ गई, ये पूछना चाह रहे हैं। इसका जवाब मैं अपने दे देने के बजाय मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह के जवाब नकल करता हूँ। उनकी किताब है अशरफुल जवाब, उसमें उन्होंने इस जवाब को नकल किया है। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे याद आ गया उनका जवाब, मैं उन्हीं का जवाब कोट करता हूँ। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये जो दिन और रात की बात है ना, ये आपको समझाने के लिए है और इस जमीन के लिए है। इस जमीन से जब आप ऊपर चले जाएं तो दिन और रात कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ दिन और रात कोई चीज नहीं है। ये दिन और रात तो सिर्फ आपकी जमीन पर होती है, बल्कि दिन रात का होना कोई जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला ने एक खास वक्त में लैलतुल कद्र रखी है। वो हो सकता है कि 50 घंटे की हो, उससे दिन रात से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में 50 घंटे लगातार लैलतुल कद्र है। अब अगर 50 घंटे है, उससे जो है ना वो दिन रात दुनिया वालों के लिए, उसके निगाह में दिन रात कोई चीज ही नहीं है। तो अगर उसने 50 घंटे के लिए लैलतुल कद्र रखी है तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया है। एक साहब ने सवाल किया है कि मौलाना ये वसीला क्या चीज है और जो वसीला से दुआएं मांगे जाती है इसका क्या हुक्म है? देखें, वसीले के बारे में सबसे पहले तो दो राय बता दूं आपको। एक राय ये है कि वसीला जायज है, एक राय है कि वसीला नाजायज है। तो मेरी राय ये है कि वसीला जायज है। नाजायज जिन लोगों ने कहा है उसमें खासतौर अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की राय पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि अल्लामा इब्न तैमिया ने गालिबन वसीला जो है ना वो इस्तिआनत के माने में, मदद के माने में ले लिया, जिसकी वजह से उनको नाजायज का फतवा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं अगर अल्लामा इब्न तैमिया के जमाने में होता तो मैं उनसे ये बात करता कि अच्छा ये बताओ कि एक आदमी वसीला इस माने में लेता है कि अल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले, यानी मोहब्बत के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले, तो ये तो अमले मोहब्बत वसीला हुआ। तो इसमें कौन सी नाजायज होने की बात है? बुखारी की रवायत है कि आदमी के अमाल जो वसीले बन सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर नबी की जात वसीला नहीं है। जब आदमी कोई कहता है हुजूर के सदक़े में मेरी दुआ कबूल कर ले, ये एक अलग बात है, लोग कहने वाले ना जानते हो कि इसका माना क्या है, लेकिन ये आज आपको जान लेना चाहिए कि जब अगर ये जुमला कहें हुजूर के सदक़े में ये दुआ कबूल कर ले, हुजूर के तुफैल में ये दुआ कबूल कर ले, हुजूर के वसीले से दुआ कबूल कर ले, तो माना एक ही ले कि अल्लाह मैं नबी के इंसान से मोहब्बत करता हूँ, इस मोहब्बत के वसीले में अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले। यही बात उसको जो है वो अकीदा रख करके अगर कोई आदमी ये वसीला कहता है तो इसमें मैं समझता हूँ किसी का इख्तिलाफ नहीं होगा। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का भी इख्तिलाफ इसमें खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जात वसीला नहीं है, बल्कि अमले मोहब्बत का जो अमल है ना वो वसीला है, और अमल जो है वो वसीला बन सकता है। अगर इस माने में कोई लेता है तो नाजायज है, और अगर कहीं कोई इस माने में लेता है कि साहब आप हमारी एप्लीकेशन ऊपर पहुंचा दे तो हम इसको जायज नहीं समझते हैं, या इस माने में लेता है कि आप ही हमारी दुआ कबूल कर लें, ये शिर्क अकबर है। क्योंकि कुरान कहता है अदूनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूँ। तो लिहाजा इन मानों में लेना तो नाजायज है, लेकिन अगर कोई इस माने में लेता है कि हम अल्लाह के रसूल पे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इस बुनियाद पर हमारी दुआ कबूल कर ले, तो इसमें मैं समझता हूँ शरई लिहाज से कोई कबाहत नहीं है, और यही नियत हमको करनी चाहिए। साहब ने सवाल किया है कि एक हदीस नकल की है कि मन सब्बा असहाबी फक़द सब्बनी वमन सब्बनी फक़द सब्बल्लाह।
یہ حدیث ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ تو انہوں نے لکھا ہے، تھوڑا خط مشکل ہے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپس میں اختلاف ہوا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے یہ اس حدیث کے مستحق ہیں۔ یہ جواب بھی میں مولانا تھانوی کا نقل کرتا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ لکھا ہے کہ من سبا صحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ مولانا تھانوی نے ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھی تو میں اس کی آنکھ نکال لوں گا۔ اب وہ 4 بھائی بہن ہیں، بھائی آپس میں لڑ گئے، اب وہ بھائی آ کر کے بولے جس کے بارے میں کہا تھا کہ ابا آپ نے کہا تھا آنکھ نکال لے، لہٰذا اس نے مجھے جو ہے نا وہ آنکھ نکال کر ڈرایا، لہٰذا آپ اس کی آنکھ نکال لیجئے۔ تو وہ باپ کہے گا کہ بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی دوسرا آنکھ نکالے گا تب ہم اس کی آنکھ نکال لیں گے، ہم نے آپس میں نہیں کہا تھا تم دونوں بھائی بہن میں لڑائی ہو تو میں تمہاری آنکھ نکال لوں گا۔ تو مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی ہے بات یہاں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو اگر غیر صحابی گالی دیں گے تو انہوں نے مجھے گالی دی اور اللہ کو گالی دی، صحابی آپس میں گالی دیں گے یہ اس سے مراد نہیں، جیسے جس طرح سے وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کی طرف کوئی آنکھ نکالے گا تو میں اس کی آنکھ نکال لوں گا۔ بڑا پیارا جواب ہے مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی نے صاحب نے سوال کیا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود مسلمان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یعنی مسلمان کو معلوم ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، گناہ ہے، نہیں اصل میں تو مسلمان ہی کیا ساری دنیا وہ ہے یہ جانتی ہے کہ جو ہے وہ گناہ ہے، اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے۔ برابر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، خاص کر مسلمان گناہ کرنے کی 3 وجہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہر گناہ اپنے اندر بہت ہی اٹریکشن رکھتا ہے، بڑا چامس رکھتا ہے، اس کے اندر بڑا اٹریکشن ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ ہر گناہ دلچسپی رکھتا ہے، اس کے اندر لذت ہے۔ دوسری چیز اس امید پر کرتے ہیں کہ آج گناہ کر لیں گے اور کل توبہ کر لیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا نا کہ یوسف کو قتل کر دو، تو اس میں سے ایک بڑے بھائی نے کہا نہیں اچھی چیز نہیں ہے، تو شیطان آ کر کے ان سے کہا کہ بھائی ابھی قتل کر دو بعد میں توبہ کر لینا۔ تو یہ جو توبہ کرنے کا آئیڈیا ہے نا کہ من بعدہ قوما صالحین فتکون من بعدہ قوما صالحین، پھر یوسف کیا ہے کہ تم اس کے بعد نیک ہو جانا، ابھی قتل کر دو۔ کون بولتا قتل کا پیشہ اختیار کر لو، ایک مرڈر کی بات ہے اس کو کر دو، بعد میں اپنا تم جو ہے وہ توبہ کر لینا۔ تو یہ شیطانی آئیڈیا ہے کہ آج گناہ کر لیں گے کل توبہ کر لیں گے، تو اس بنیاد پر گناہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو کافی ٹائم ہے، آگے چل کر کے نا انشاءاللہ جو ہے وہ توبہ کر لیں گے۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ سارے کے سارے لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا اب آگے چل کر کے جو بات کہی گئی ہے کہ آگے چل کر کے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے، تو سوال یہ ہے نا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ تم کو کل کا دن نصیب ہو؟ یہ بھی آئیڈیا شیطانی آئیڈیا ہے۔ یہ جو آدمی سوچ رہا ہے، بہت سے لوگ بوڑھے ہو کر کے حج کرنے جاتے ہیں، اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ابھی بہت سی فائلیں ہیں جو کھلی ہوئی ہیں، یہ سب انجوائے کر لیں گے، پھر چل کر کے جا کر کے اللہ کے دربار میں سب توبہ کر لیں گے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ سارے شیطانی آئیڈیاز ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی یہ کرتا ہے، اس طریقے سے کوئی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے توفیق بھی نہیں دیتا ہے، یعنی توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا کہ آگے چل کر کے ہم توبہ کر لیں گے، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اچانک یہ بندہ اس دنیا سے اڑ جاتا ہے اس انتظار میں کہ ہم توبہ کر لیں گے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ توبہ کرنے پر رب بہت خوش ہوتا ہے، تو چونکہ وہ غفور الرحیم ہے، اس امید پر اگر گناہ ہوتا ہے تو کیا نقصان ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم غفور الرحیم ہے، لہذا ہم جو ہے وہ گناہ کر لیتے اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ 2 عقیدے ہیں، انہوں نے نہیں لکھا۔ ایک اور عقیدہ بھی ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت نے اس وجہ سے
دنادن گناہ کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیامت میں ہماری بخشش کروا لیں گے. لیکن دونوں بات کا جواب مختصر آپ سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ غفور الرحیم ہے. دنیا میں بھی غفور الرحیم ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں بھی ہے نا, آخرت میں بھی غفور الرحیم ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ زہر کھا لیں اور اس امید پر کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ پھر آپ کو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ کہاں گئی اس کی غفور الرحیم کی صفت؟ تو یہ آپ کھا لیجیے زہر, اور زہر کھا کر کے دیکھیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, تب تو آپ زہر نہیں کھاتے. تو غفور الرحیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ گناہ اپنا اثر نہیں دکھلائے گا. غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس گناہ کی پاداش جتنی دینی چاہیے اتنا نہیں دیا اس نے, کم سزا دی. یہ غفور الرحیم ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ جو ہے یہ کام نہ کریں ورنہ آپ سزا کے مستحق ہیں, یہ خود اس کی رحمت ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیچر نے بچے کو پیپر آؤٹ کر دیا. اب بچے نے پیپر نہ لکھا, اب یا غلط لکھا جواب, تو ٹیچر سے آ کر نہیں کہہ سکتا آپ نے تو پیپر آؤٹ کر دیا لہٰذا میرا جواب اگر غلط ہے تو بھی آپ اس کو صحیح کر دیں. نہیں, اس تو وہ صحیح نہیں کرے گا. اس نے آپ سے سمپیتی شو کر کے پیپر بتا دیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط کو وہ صحیح کر دے گا. اسی طرح اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے یہ بتا دیا یہ کام کرو گے تو غلطی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا, اور یہ اس کا غفور الرحیم کا معنی ہے. یہ غفور الرحیم کا معنی نہیں ہے. اگر غفور الرحیم کا یہ معنی ہوتا تو دنیا میں آپ جب زہر کھاتے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کی صفت ظاہر ہوتی اور وہ آپ کو جو ہے وہ زہر سے نہ مرتے. تو سوال یہ ہے کہ غفور الرحیم جو ہے نا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال سکتا تو نے نہیں ڈالا, کچھ دن کے بعد نکال دے گا, یہ اس کی ساری غفور الرحیم ہے. اس طریقے سے اور اس طرح سے جو یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس لائق رکھیں کہ وہ ہماری سفارش کر سکیں. اللہ کے رسول سفارش کریں گے, یقینی بات ہے, شفیع الامم ہے, سفارش کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کسی جگہ پر ایڈمیشن کے لیے 50% نمبر چاہیے. اب ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مولانا میرا بچہ 45% لیا ہے, تمہارے پرنسپل سے بڑی بنتی, چل کے ذرا سا ریکویسٹ کر دیجیے. چلو ٹھیک ہے بھائی. اب دوسرے صاحب نے سنا کہ مولانا نے ان کی سفارش کر دی, بچے کا ایڈمیشن ہو گیا. ایک صاحب آئے کہ میرا بچہ فیل ہے 10ویں میں اور پرنسپل صاحب 11ویں میں 50% مانگتے ہیں, لہٰذا چل کے ریکویسٹ کر دیا. اب آپ بتائیے کہ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بھائی میں نے وہاں پہلے والے کیس میں اس لیے چلا گیا کہ 5% کم تھا بچہ لیکن پاس تھا, لیکن یہ تو بچہ فیل لے کر کے آ گئے کہ 33% سے کم لیا ہے اور چل کر کے 11ویں میں ایڈمیشن کرا لیجیے. یا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو یہ پہلی بات تو ایسا کر ہی نہیں سکتا اور پرنسپل بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لائق رکھو کہ وہ حقیقت میں ہماری ریکمنڈیشن سن سکیں. تو یہ مطلب ہے سفارش کا. بس اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ سوال بھی ختم ہو گئے ہیں جی. ہاں کیا کہہ رہے ہیں, زور سے کہیے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں مولانا آپ اپنا کوئی ایڈریس دے دیں, ای میل ایڈریس. آپ میرا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, اور اگر کسی کو کوئی سوال اور بھی کرنا ہے تو اس ای میل پر وہ سوال کر سکتا ہے, انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے. دوسرے تیسرے دن ہم ضرور چیک کر لیتے ہیں. ای میل ایڈریس نوٹ کریں, UMERIQASMI عمری قاسمی @yahoo.com. اگر آپ اس پر کر دیں گے تو انشاءاللہ میں کہیں بھی رہوں گا تو جواب آپ کو ضرور دے دوں گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو جواب میں نے دیا ہے اگر اس میں کوئی اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرمائے. اور اللہ ہی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اطمینان پیدا کرنے والی ذات ہے. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان سوالوں کے جواب سے لوگوں کے دلوں میں اطمینان ہو, اور آئندہ انشاءاللہ کبھی اگر زندگی رہی ادھر آنا ہوا تو انشاءاللہ پھر اس قسم کی نشستیں رکھی جائیں گی. ویسے کافی دن کے بعد جو ہے صرف تقریر نہ کر کے سوال جواب کی نشست رکھی گئی ہے. امید یہ کہ اس کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری ذات کو بھی فائدہ ہوگا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.